पढ़िए मेरे नाल पहला कुरंथियां 14 अध्याय ਉਹਦੀ 18 ਤੋਂ 19 आयत। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हाँ जो मैं तुसां सबना नालों वधीक पराइयां भाखिया बोलदा हाँ तां भी कलीसिया विच 5 गल्लां अपनी समझ नाल बोलणियां भाई होरनां नूं भी सिखालां। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ बहुत पसंद आउंदा है जो 10,000 गल्लां पराई भाखियां विच बोलां। संत पौलुस की कह रहा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना वा कि मैं तुहाडे सारिਆਂ नालों ज़्यादा पराइयां भाखियां बोलना वा। संत पौलुस जिहड़े सीगे जदों उन्हें पवित्र आत्मा मिलिया तो पवित्र आत्मा पाने के बाद वो की करते सी पराइयां भाखियां ज़्यादा बोलते सी। किन्हां नालों ज़्यादा बोलते जिन्नी भी उस वेले के सेवक सीगे जिन्ने भी उस वेले के पास्टर सीगे जिन्ने उस वेले कलीसिया सी सारी कलीसिया नालों सारे सेवकों नालों वध जिहड़ा सी संत पौलुस जिहड़े सी करते सी पराई भाखिया बोलते सी। पर इत्थे की कह रहे हैं कहते कि कलीसिया दे विच जिहड़े ने वो 10,000 गल्लां पराई भाखिया दियां करन नालों चंगा है कि मैं तुहानूं की करां समझ दियां गल्लां ज्ञान दियां गल्लां जिहड़ियां ने वो तुहानूं मैं 5 ही गल्लां समझा दां ते ਉਹਦਾ भी फायदा है। ਇਹਦਾ मतलब कि कलीसिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ बोलने ਦੇ वास्ते संत पौलुस समझा रहे कि ਉਹਦਾ तरीका की होना चाहिए। क्योंकि कुरंथियां की कलीसिया नवीं कलीसिया सी वरदान तो उन्होंने मिलने शुरू हो गए। उन्होंने कई तरह के वरदान मिल गए। बड़ी एडवांस कलीसिया सी उस वेले दी जिन्नियां भी कलीसिया सी रोमिया की कलीसिया इफसुस की कलीसिया और फिलिपियां की कलीसिया फिर गलातिया की कलीसिया जिन्नियां भी कलीसिया सी सारिया कलीसिया नालों जी कुरंथियां की कलीसिया सी वो ज़्यादा रूहानियत दे विच एडवांस सी। और कुरंथियां की कलीसिया जी सी उन्होंने बहुते लोगों को हो गए बड़े बड़े अलग अलग तरह के वरदान मिल गए। वरदान किन्ने ने बाइबल के घट्टो घट्ट 9 वरदानों की तो लिस्ट लिखी है कुरंथियां दे विच। ठीक है 12 चैप्टर के 8 आयत तो लैके 10 आयत तक पढ़िए तो उत्थे सानूं 9 वरदानों की लिस्ट मिलती है। उन्होंने अलग अलग वरदान है। तब ये जिहड़े सी वरदान जिहड़े सी ये सारे वरदान जिहड़े सी कुरंथियां की कलीसिया च काम कर रहे थे। ठीक है वो कला बपतिस्मा लैन तक नहीं सी रुके पे या कला चंगाई लैन वास्ते नहीं सी रुके पे वो आत्मिक जीवन च अगे वध रहे सी आत्मिक जीवन के तरक्की कर रहे सी आत्मिक जीवन के उचाई पर जा रहे थे। आत्मिक जीवन की उचाई के उत्ते पहुँच गए सी कित्थों तक कि उन्होंने सारे वरदान काम कर लग पे। कलीसिया के अंदर सारे वरदान काम कर रहे हैं। ठीक है जो वरदान काम कर लगे तो उन्होंने वरदान वरतने नहीं आ रहे थे। ठीक है मान लो समझ लो कि तुहाडा बर्थडे है बर्थडे तुहाडा कोई सज्जन मित्र आता तो तुहानूं आके मोटरसाइकिल गिफ्ट कर देता है। तो मोटरसाइकिल जो तुहानूं चलाना नहीं आता तो की करोगे कंध नाल साइड लगा दोगे वेले के वेले कपड़े उत्ते सुकने पा दोगे ਇਹੋ काम करोगे क्योंकि तुहाडे वास्ते यूज दे विच नहीं है। इदां ही जो तुसीं विश्वासी जीवन दे चलदे हैं तो उस वेले तुहाडे अंदर जिहड़े ने आत्मा दे वरदान मिलने शुरू होंदे ने। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा दे वरदान दिंदे हैं। कोई जो वरदान मिलते हैं तो फिर वरदान जिहड़े ने विश्वासी नूं वरतने नहीं आते यूज नहीं करने आते। मैं वरदान वरतने किद्दां ये हाल हो रहा सी कुरंथियां दे कलीसिया दा। उन्होंने वरदान मिल गए वरदान मिलने के बाद की हो रहा वा उन्होंने वरतने नहीं आ रहे। वो संत पौलुस समझा रहा है किस तरह वरदानों वरतना है। ठीक है वो कह रहा है कि उत्थे की करते सी जो कलीसिया इकट्ठी होंदी सी तो पराइयां भाखियां बोली जाते थे। ਜਾਂ सेवक लोग जिहड़े सी पास्टर लोग उत्थे आते थे वो कुरंथियां दी कलीसिया जो खड़े होंदे सी ते वो की करते थे पराई भाखियां बोली जाते थे। संत पौलुस कह रहे हैं कि जो संगत इकट्ठी होंदी है जो कलीसिया इकट्ठी होंदी है तो जिहड़ा बोलन वाला है वचन सुनाने वाला जो पराई भाखियां बोली जाएगा जिहड़े थल्ले बैठे सुनने वाले उन्हें की फायदा होएगा। क्यों पराई भाखिया को की कह रहा बुरी चीज़ है? नहीं नहीं पराई भाखिया बुरी चीज़ नहीं कह रहा क्योंकि 14 बाब की 2 आयत पढ़ो के लिखा ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ कोई नहीं समझदा। लिखा है जिहड़ा कि पराई भाखिया बोलता है वो मनुखा नाल नहीं गल्लां करदा वो किहदे नाल गल्लां करदा परमेश्वर नाल गलबात हो रही होंदी है। जिन्हां लोकां नूं पवित्र आत्मा मिलिया जिन्हां नूं पराई भाखिया मिली है इस चीज़ नूं समझना तुसीं जदों तुसीं पराई भाखिया बोलते हैं तो उस वेले पराई भाखिया विच वेले की हुंदा तुहाडी आत्मा जिहड़ी है
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਦੁਆ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਸਵਰਗੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਕਿਹਦਾ ਸਮਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਰਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ 3 ਐਟੀਟਿਊਡ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਮ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਭ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਮ ਵਾਕ ਕਰਦਾ, ਅਗਮ ਵਾਕ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਸਿਆ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ 10,000 ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਮਝਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ, ਆਪਾਂ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਨਲਾਈਨ ਬੰਦਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ YouTube 'ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ Facebook 'ਤੇ ਲੋਕ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬੜੇ ਟੌਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ 9 ਵਰਦਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 12 ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਜੀ 10 ਹੈ।
ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾ। ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਰਦਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ 9 ਵਰਦਾਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, 9 ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਇਦਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 1000 ਬੈਠੇ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗੰਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ 10 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਗਏ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅੱਗੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅੱਗੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਵਰਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 9 ਵਰਦਾਨ ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। 9 ਵਰਦਾਨਾਂ 'ਚ 2 ਵਰਦਾਨ ਇਹ ਨੇ, 7 ਵਰਦਾਨ ਦੂਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਵਰਦਾਨ ਇਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ 9ਵਾਂ ਵਰਦਾਨ ਹੈਗਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਰਥ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 14 ਦੇ ਅਧਿਆਇ 23 ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਭੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਨਾ ਵਾਕਫ ਅਥਵਾ ਨੇਤਰਹੀਣ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕੀ ਕਰਨ? ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ, ਦੇਖਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ, 10 ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 100 ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਚਰਚ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਚਰਚ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਚਰਚ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਚਰਚ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਰਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਟੱਚ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਰਮ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਰੋਗ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਪਰੂਸ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਤਿਮੋਥੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ।
ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਰੋਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ। ਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ, ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਘਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਭਟਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਭਟਕੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਚਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈਗਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਟਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਚ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਖੈਡਵਰਡ ਬੋਲਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਏਗਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸ਼ਦਾਈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਪੱਖੇ ਚੱਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਟੀਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠੀ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਝੂਠੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਝੂਠੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 14 ਚੈਪਟਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਡਿਵਾਈਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਲਾਹੀ ਬੁੱਧ ਆਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਵਰਗੀ ਬੁੱਧ ਆਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ YouTube ਤੇ ਪਾਤਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ Facebook ਤੇ ਪਾਤਾ ਵਾ, ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬੋਲਣ ਡੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ Facebook ਤੇ ਦਿਖਾਣ ਡੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਤਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਸੰਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਕੁਛ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ BP ਨਾਰਮਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਨੈਟ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪਾਏ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ BP ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਨੋ ਤਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੈਨੋ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ 2-250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 5-5, 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ, ਨੈਨੋ ਤਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, 1000 ਬਣਾ ਲਓ, 10,000 ਇਕੱਠਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-250 ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5000 ਦਾ ਵੇਚ ਲਓ, 10,000 ਦਾ ਵੇਚ ਲਓ, ਜਿੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਲਓ, ਪਾਸਟਰ ਵੇਚ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਯੂਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ? ਪੇਟ ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲਓ ਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ, ਪੇਟ ਚ
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਇਹਦਾ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ। ਅਜੂਗਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 10-20 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਆ। 10-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਚਰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 10-20 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ 14:27। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਦੋ ਅਥਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ। ਹਾਂ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੋ, ਦੋ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ। 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਅਜੇ ਸੋ ਵੀ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਅਰਥ ਕਰੇ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੀ ਕਰੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰੇ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਅਰਥ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 9 ਵਰਦਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ 'ਚ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 8ਵਾਂ ਵਰਦਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ 9ਵਾਂ ਵਰਦਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਗਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਜਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋਚੋ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, 2 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲਓ, ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲੱਪਣਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੱਧ ਆਤਮਿਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਹੈਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਨਾਲ 5 ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10,000 ਨਾਲ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਨਤੀ ਹੋਣੀ, ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ 14:6 ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਅਗੰਮਵਾਕ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ 12 ਐਡ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦਾਨ ਲੱਭਣ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਰਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਵਰਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ? ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮੀ ਮਰਕਸ ਦੀ 16 ਬਾਬ ਦੀ 17 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਵਰਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤਸਨਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ठीक है जी। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਗੇ हम ਤੁਸੀਂ कहते ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, कहते ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲਾਓ। ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ, ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲੋਕ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੂਤ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਜੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਚਰਚ, ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਨਿਕਲਦੇ, ਭੂਤ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। ਕੱਢਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੂਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਡਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭੂਤ ਕੱਢੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਦਾਨ, ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੁਣ ਰੋਗੀ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ? ਜੇ ਪਾਉਣ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਖੂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਓ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਰੋਗੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਵੀ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵਰਦਾਨ। ਯੈਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਵਰਦਾਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਵਰਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਚੰਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਛਾਓ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ 'ਚ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਚੰਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹੱਥ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੱਥ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਚੰਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ? ਨਾ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਚੰਗਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ।
ਚੰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਲਿਖਿਆ ਮਰਕੋ 16 ਬਾਬ ਦੀ 17 ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਪਾਸਟਰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਚ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਗ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਭੂਤ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣਗੇ? ਭੂਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਜੋ ਭੂਤ ਕੱਢੇ, ਭੂਤਾਂ ਜੋ ਭੂਤ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੂਰਜ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭੂਤ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਭੂਤ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭੂਤ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਦੂਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਭੂਤ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਭੂਤ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭੂਤ ਕੱਢੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸੂਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਗਏ। ਭੂਤ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭੂਤ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। ਜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਪਾਸਟਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਰੈਡੀਮੇਡ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਜੀ ਥੱਕੇ ਥੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੈਡੀਮੇਡ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡੀਮੇਡ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਰਕੋ 16 ਬਾਬ ਦੀ 17 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਬਿਮਾਰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਭੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਈ ਭੱਖ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਲਤ ਸਿਧਾਂਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨਾ ਫੈਲਾਓਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਾਗਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਾਈ ਪੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ 2-2 ਕਰਕੇ ਜਾਂ 3-3 ਕਰਕੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ, ਕਿ 3 ਬੋਲੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਰਦਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈ ਪੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਪਰਾਈ ਪੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਉੱਥੇ ਅੱਧੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਪਰਾਈ ਪੱਖ ਬਣਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੋਚਣਗੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ। ਨਾਲੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਈ ਪੱਖ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੀਏ? ਠੀਕ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚਰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਜਾਣ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਚਰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਸੁਣਾਉਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਰੋਗੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਗੇ।
ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਰੋਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ। ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਲੇ ਐਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ? ਛੱਗਾ ਦੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਰੋਗੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ, ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਲੇ 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 ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬਹੁਤ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ। ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੀਰਾਂ ਮਜਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕੀ ਦੇਖੀਏ ਆ ਬਲੇ ਬਲੇ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗਤਸਮਨੀ ਬਗੀਚੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੂਰੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਮਾਰ ਡਿੱਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਲੇਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗਲਤ ਸਿਧਾਂਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਿਧਾਂਤ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ, ਰੋਗੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਆਪੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਰੰਥਿਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੰਥਿਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਕਰੰਥਿਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਪਰਾਈਆਂ ਪੱਖਿਆ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਪਰਾਈ ਪੱਖਿਆ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰਾਈ ਪੱਖਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਜੇ ਪਰਾਈ ਪੱਖਿਆ ਬੋਲਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੋ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਦੱਸੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਰਾਈ ਪੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਹੈ ਵਾ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਖਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਬੀੜੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਨਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਮੂਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਏ ਆਪਾਂ? ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਓ ਫਲਾਣੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੀਣਗੇ। ਮੂਸਾ ਗਿਆ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ 2 ਵਾਰ ਛੋਟੀ ਮਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਬਸ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਨਾਨ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕਨਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਛੋਟੀ ਮਾਰੀ ਆ? 40 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਹੋਇਆ, ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲੈ, ਪਰ ਕਨਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਜੇ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਨਾਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਖਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਲੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ, ਜੁਆਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਖਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਖਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਗੱਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਈ ਭਾਖਾ ਜੋ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਾਈ ਭਾਖਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲਣ, ਜੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਾਈ ਭਾਖੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਈ ਭਾਖਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਨਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਕਨਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਨਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਕਨਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਵਰਗੀ ਕਨਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਨਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਵਰਗੀ ਕਨਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਰਗੀ ਕਨਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਜੀਲਾਂ ਨੇ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ, ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ, ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ। ਇਹ 4 ਅੰਜੀਲਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਰਸੂਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ? ਪੱਤਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੇ ਚਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਇਕੱਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਾਈ ਭਾਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪਰਾਈ ਭਾਖਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਭਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਇਹਦੀ 4 ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਭਾਖਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਭਾਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਭਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਾਈ ਭਾਖਾ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਪਰਾਈ ਭਾਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਭਾਖਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਈ ਭਾਖਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਪਰਾਈ ਭਾਖਾ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ।
ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ? ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੇ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਣੀ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਭੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਥ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਆਏਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਦਾ ਝੂਠ ਮੂਠ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਲੀਡਰ ਬੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਮਝ ਗੱਲ? ਉਹ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਬੜਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ? ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਦੂਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਣ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਕਾਨੂੰਨ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਸਟਰ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹੋ ਬਈ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਦੀ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਓ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬੂਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬੂਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਗਿਰਾ ਦੇ ਤੇ ਦੂਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹੋ? ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬੂਰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ YouTube ਤੋਂ ਲਓ, ਚਾਹੇ Facebook ਤੋਂ ਲਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਹੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਜੇ? YouTube ਤੋਂ ਮਿਲ ਜੇ, Facebook ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਤੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਤੰਬਲ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਥੀ, ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁੰਡ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਥੱਲੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁੰਡ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ YouTube ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਵਚਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਚਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। YouTube 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, Facebook 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਚਨ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ YouTube 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਝੂਠ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ YouTube 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਬੰਦਗੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ,
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬਾਕੀ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਬਾਕੀ ਪਾਸਾ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੱਕਾ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੱਕਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਧਰ ਚਲ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਚਰਚਾਂ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੋ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਦੌੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਚੈਨ, 5 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਬੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ, ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਗਈ ਬਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਰੂਟ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਓ, 10 ਹੀ ਬੂਟੇ ਲਗਾਓ ਅੱਛੇ, ਝਾੜੀਆਂ ਕਟਾਰੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣਾ, ਬਗੀਚਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਲਗਾਓ। ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, 4 ਲੋਕ ਲਗਾਓ, 5 ਲੋਕ ਲਗਾਓ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਆਵੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾਈ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੰਗਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਣੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਰੋਗੀਆਂ 'ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈਸਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ 10 ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 10 ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੈਸਨ ਦਿੱਤਾ, 10 ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, 10 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ, ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਦੇ ਬੋਲਣਾ, ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ।